میرا گھر خراب کرنے والی میری اپنی دوست آخر وہ کیوں تھی؟ وہ ایسے کیوں کر رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ پوری ڈیٹیل آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ سب نے بتانا ہے صحیح کون اور غلط کون، اور کیا ایسے ہونا چاہیے تھا یا پھر نہیں ہونا چاہیے تھا، یا پھر جو بات میں کرنے والی ہوں کیا اس کو یہ بات کرنی چاہیے تھی یا پھر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو چلیں میں سٹارٹنگ سے آپ کو سناتی ہوں کہ آخر کیا معاملہ تھا، کیا وجہ تھی، یہ سب ایسے کیوں ہوا کہ ہسبینڈ نے کہا کہ اگر وہ پیپر مجھے نہیں ملا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میں تمہیں ڈیورس دے دوں گا، میں کبھی نہیں آؤں گا، کبھی نہیں بلاؤں گا، کبھی نہیں ملوں گا۔ آخر کیوں؟ تو جلدی سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بیبو کی روشنی۔ جو چینل پہ نیو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایک پلاٹ تھا، سہیلی کا ایک پلاٹ تھا جو اس نے کہا کہ اس کو سیل کرنا ہے۔ میں نے اس کو سیل کرنے کے لیے کچھ لوگوں سے بات کی۔ جب ان کے ساتھ میری بات چیت ہو گئی تو فائنلی ان لوگوں نے ایک ایگریمنٹ کرنا تھا، جس کے لیے جس کا پلاٹ تھا اس اونر کو بھی بلایا گیا۔ سب بات چیت ہو گئی لیکن ایگریمنٹ نہیں ہو پایا۔ اس کے بعد کیا ہوا، اسی سٹوری میں وہ بات سٹارٹنگ سے بتاؤں گی تو آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی۔ کرتے کراتے کیا تھا کہ وہ لوگ فراڈ تھے۔ جب سمجھ آ گئی کہ یہ لوگ فراڈ ہیں، جس پر میں نے کہا کہ یہ ہرگز یہ پیپر سائن نہیں کریں گے، یہ پلاٹ سیل نہیں کریں گے، یہ سب نہیں ہوگا۔ خیر اس چیز کو میں نے کلوز کر دیا۔ جب تھوڑا سا وقت اور گزرا تو ان لوگوں نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے پاس سے غلط فیک ایگریمنٹ بنائے، فیک پیپر بنائے، مطلب ایگریمنٹ صرف پیپر، جو ان کی ریئل فائل تھی وہ تو ہمارے پاس تھی۔ دوست کی سہیلی کی فائل 1 سال تک میرے پاس پڑی رہی۔ اگر مجھے کچھ ہیر پھیر کرنا ہوتا تو میں اس فائل کے ساتھ کرتی، یا میں ان لوگوں کو دے دیتی، یا مطلب کچھ بھی کر دیتی، جبکہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ جب میری دوست نے کہا کہ میری فائل مجھے دے دو، میں نے اس کی فائل اس کے حوالے کر دی۔ خیر جو فراڈ کرنے والے لوگ تھے انہوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے ایک کیس دائر کر دیا۔ جب انہوں نے ایک کیس دائر کر دیا اور وہ کیس چل رہا تھا، جس کے لیے ہسبینڈ نے ایک وکیل ہائر کیا تھا۔ جب وکیل ہائر کیا اور وہ وکیل اس کیس کو دیکھ رہا تھا، جب یہ کیس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، اور سامنے والی دوست نے کہا کہ مجھے یہ وکیل لگتا ہے کہ یہ جلدی فیصلہ نہیں کروا پائے گا، مجھے کوئی اور وکیل کرنا ہے۔ خیر اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ کو جو مناسب لگتا ہے آپ وہ کر لو، جیسے آپ کی مرضی۔ خیر انہوں نے اس وکیل کو اللہ حافظ کر دیا اور نیکسٹ جو وکیل تھا وہ ہائر کر لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، وہ وکیل اپنے طریقے سے اس نے جیسے بھی کیس کو دائر کرنا تھا، جو بھی کرنا تھا اس نے کیا۔ اور اس نے کیا کہا، کچھ ٹائم گزرنے کے بعد، جیسے کہ ایسے 2 منتھس گزرنے کے بعد اس نے کیا کیا، اس نے آنر کو کہا، جو میری دوست تھی اس کو اس نے کہا کہ یہ جو آپ کا پہلے سے کیس چل رہا تھا، اس میں جو آپ نے پہلے سے وکیل کیا ہوا تھا، اس وکیل نے یہ بات کی ہے کہ ہاں ہم نے یہ پلاٹ سیل کر دیا ہے، ہاں ہم نے ان سے پیمنٹ وصول کر لی ہے۔ یعنی وہ جو وکیل پہلے والا ہائر کیا تھا ہسبینڈ نے، اس کے اوپر یہ الزام نیو وکیل نے لگایا۔ اور جب میری دوست نے مجھے کال کی اور اس نے مجھے کہا کہ آپ کے ہسبینڈ کی وجہ سے میرا 6 کروڑ کا پلاٹ تھا، جس کے اوپر اس وکیل نے یہ بات بول دی ہے کہ ہاں ہم نے پیمنٹ لی ہے۔ خیر میں پریشان ہوگی، میں نے کہا کہ ایسے کیسے وکیل یہ بات بول سکتا ہے، اور وہ وکیل جو میرے ہسبینڈ نے ہائر کیا تھا۔ خیر دوست نے کہا کہ مجھے نہیں پتہ، کچھ بھی ہو جو بھی ہو
آپ کے ہسبینڈ نے یہ کیا، مجھے اس کا جواب چاہیے، آخر یہ کیا تو کیوں کیا؟ میں نے کہا آپ حوصلہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں، ہسبینڈ سے بات کرتی ہوں، اس سے پوچھتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں کہ آخر ایسا کیوں ہوا، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا نہیں ایسی ہی بات ہے، مجھے نہیں پتا، فوراً اپنے ہسبینڈ سے رابطہ کرو اور اس کا جواب مجھے لے کر دو۔ خیر ہسبینڈ کو میں نے ایک میسج کر دیا کہ ایمرجنسی میں مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ہسبینڈ نے میرے ساتھ رابطہ کیا، اس نے پوچھا کہ ہاں کیا ہوا، کیا بات ہے۔ جب میں نے اس کے ساتھ یہ بات کی کہ آپ نے لائر ہائر کیا تھا، اس نے یہ کام کیا ہے، اس نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہاں ہم نے پیمنٹ لی ہے، اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں ابھی اس سے بات کرتا ہوں۔ خیر اس نے اس کے ساتھ بات چیت جو بھی اس کے ساتھ اس نے بحث کی، اس نے وہ ساری فائل نکالی اور وہ ہسبینڈ کو پھر سے سینڈ کی۔ پہلے بھی آلریڈی تھی، اس نے پھر سے بھیجی، جو کہ کورٹ کی فائل تھی، جس کے اوپر باقاعدہ ہر چیز لکھی ہوئی تھی کہ یہ بات اس طرح سے ہے۔ خیر ہسبینڈ کے پاس جب وہ فائل آئی، اس نے اس کو بار بار پڑھ کے کہ کہیں ایسا پیپر ہے اس میں جو بات کی گئی ہے، کیا اس میں کوئی سچائی ہے، کیا اس میں کوئی ایسی بات ہے۔ اس نے بہت بار پڑھنے کے بعد اس نے مجھے کال کی، اس نے کہا ہاں آپ کی دوست نے جو بات کی ہے مجھے اس کا جواب چاہیے۔ میں نے کہا کیا جواب؟ اس نے کہا جیسے کہ آپ نے مجھے بولا تھا کہ وکیل نے یہ بات کی ہے، تو اس نے کہا کہ وہاں کورٹ میں خالی باتیں نہیں ہوتی، وہاں پہ ریٹرن پیپر ہوتے ہیں باقاعدہ جو لکھ کر دیے جاتے ہیں، باقاعدہ جن کے اوپر مور لگی ہوتی کہ ہاں یہ بات فلاں بندے نے ایکسیپٹ کی یا پھر نہیں کی۔ مجھے وہ والا پیپر دیں جو وکیل نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہاں ہم نے پیمنٹ لے لی۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، میں ان سے بات کرتی ہوں اور پیپر منگواتی ہوں واٹس ایپ پہ یا جیسے بھی میں آپ کو دیتی ہوں۔ خیر میں نے اپنی دوست کو کال کی، میں نے کہا وہ پیپر مجھے چاہیے جس پر وکیل نے سٹیٹمنٹ دی تھی۔ اس نے کہا ہاں میں آپ کو دیتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہسبینڈ کو میں نے کہا کہ ہاں وہ دیتے ہیں تو میں آپ کو دیتی ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں ویٹ کر رہا ہوں۔ خیر تھوڑی دیر گزرنے کے بعد پھر میں نے دوست کو کال کی، میں نے کہا وہ پیپر مجھے سینڈ کریں، وہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اس نے کہا ہاں میں سینڈ کرواتی ہوں۔ خیر پھر ہسبینڈ کو میں نے یہی جواب دی کہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں سینڈ کرواتی ہوں، آپ کو وہ پیپر میں سینڈ کرواتی ہوں۔ خیر بار بار میں نے دوست کو فون کال کی اور اس سے وہ پیپر میں مانگتی رہی۔ اس نے کہا میں اپنے بیٹے کو بولتی ہوں، اس سے کہتی ہوں، وہ آپ کو دیتا ہے، سینڈ کرتا ہے، کرواتا ہے۔ خیر اس کے بیٹے کو میں کال کرتی رہی جو کہ کال پک نہیں ہو رہی تھی۔ پھر بار بار میں نے دوست کو ہی کہا کہ مجھے وہ پیپر چاہیے۔ وہاں ہسبینڈ نے جو زور دیا ہوا تھا کہ مجھے ہر حال میں وہ پیپر چاہیے تو مطلب چاہیے۔ میں نے ہسبینڈ کو بولا کہ ابھی تک وہ پیپر مجھے نہیں ملا، نہیں دے رہے، جیسے ہی دیں گے میں آپ کو دوں گا۔ اس نے کہا ہاں تم بھی ان کی باتوں میں آ گئی ہو، جیسے وہ کہیں گے تم ویسے ہی کرو گی، تم میرے اوپر چلائی ہو کہ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا اور ان لوگوں نے میرے اوپر الزام لگایا ہے۔ مجھے اس کا پیپر چاہیے، مجھے اس کا ریٹرن چاہیے کہ آخر انہوں نے یہ بات کیوں بولی، یہ الزام میرے اوپر کس نے لگایا۔ میں نے کہا یہ الزام آپ کے اوپر ان لوگوں نے لگایا، میں نے نہیں لگایا، میں نے تو سمپل جیسے ان لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ بات ہوئی ہے ایسے ہی میں نے آپ کو بول دیا کہ یہ بات ہوئی ہے۔ اس نے کہا اگر انہوں نے یہ بات بولی تھی تو آپ پہلے پیپر لیتی، آپ پہلے پوری تحقیقات کرتی اور اس کے بعد مجھے بولتی۔ اگر آپ کے پاس کوئی پروف نہیں تھا اور نہ آتا تو آپ نے مجھے کیوں بولا؟ میں نے کہا میں نے تو سمپل جیسے مجھے پتہ چلا میں نے آپ کو وہ بات کر دی۔ اس نے کہا بس ٹھیک ہے، آپ نے یہ بات کی ہے تو آپ جہاں سے مرضی جہاں سے بھی نکالو وہ پیپر نکالو اور وہ پیپر مجھے دو جس میں یہ بات لکھی تھی جو آپ کی دوست نے میرے اوپر الزام لگایا۔ میں نے کہا آپ کیسی بات کر رہے ہیں، میں یہ پیپر آپ کو کہاں سے دوں؟ اس نے مجھے بولا تھا اب وہ مجھے پیپر نہیں دے رہی تو میں آپ کو کہاں سے دوں؟ اس نے کہا مجھے تو آپ نے بولا ہے نا،
मुझे तो आपने बोला है, मुझे आपसे पेपर चाहिए, आप जहाँ से मर्जी। खैर मैंने दोस्त को कहा, मैंने कहा मेरी बात सुनो, मेरी हस्बैंड के साथ बहुत ऐसे लड़ाई हो रही है और मेरे साथ इस ज़िद पे अड़े हैं कि मुझे पेपर चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग वो पेपर दे दो। जिस पर दोस्त ने कहा कि हाँ मुझे तो मेरे वकील ने बोला था और वो अभी पेपर भी नहीं दे रहा, तो अब मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा इसका क्या मतलब, फिर आपके वकील ने झूठ बोला है, क्या कोई ऐसा पेपर नहीं है, तो आपने मेरे हस्बैंड के ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगाया। जिस पर उसने कहा कि हाँ कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बात है, सिंपल वकील ने मुझे बोला था, मैंने आपको बोल दिया, आपने अपने हस्बैंड को बोल दिया, तो इसमें कौन सी बात है। खैर मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा ठीक है चलो, उसने मुझे बोला, मैंने आपको बोला, तो इसमें ऐसी कौन सी बात है। उसने कहा नहीं, आप लोगों को जबकि कुछ भी नहीं पता था, आप लोगों ने मेरे इमेज पे मुझ पे इल्ज़ाम लगाया है। जो वकील मैंने हायर किया था उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि उसने ये काम किया। जब से मैंने उससे पूछा, उसके साथ मेरी बहस हुई, काफ़ी उसके साथ मेरी मुंह मारी हुई, जबकि उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। तो उसने कहा कि आपने वो काम किया कि किसी ने कहा था कुत्ता तेरा कान ले गया, और उसने कान नहीं देखा था और वो कुत्ते के पीछे भाग पड़े थे, और आपने वो बात की और वो काम किया जैसे उन्होंने आपको बोला, ऐसे ही आपने आगे मुझे खरी खोटी सुना दी, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। हालांकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सुनाया था, सिंपल मैंने बताया था। खैर इसके ऊपर उन्होंने बहस स्टार्ट कर दी। उन्होंने कहा नहीं, मुझे पेपर दो, वरना जिसने ये गलती की वो माफ़ी मांगे। अगर ये दोनों काम नहीं होते तो मैं आपको छोड़ दूँगा, मैं आपको नहीं रखूँगा। मैंने कहा हद होगी, इसमें मेरी क्या गलती है, और आप सब भी बताइएगा कि इसमें मेरी क्या गलती है। खैर मैंने उस दोस्त को फिर से फ़ोन किया, मैंने कहा मेरी बात सुने, आपकी वजह से मेरा घर ख़राब हो रहा है, आपकी वजह से मेरे हस्बैंड ने मुझे ये धमकी दे दी है, तो आखिर मैं करूं तो मैं क्या करूं, मेरी क्या गलती है, मैंने ऐसा क्या किया है। या तो आप उसको पेपर दे दें, अभी वो इस ज़िद में अड़ा है, या फिर आप लोग जिस बंदे ने ये इल्ज़ाम लगाया है, क्या उसको पैसे चाहिए थे, क्या उसको ज़्यादा फ़ीस चाहिए थी कि उसने मेरे हस्बैंड पर इल्ज़ाम लगाया, तो आप उससे सॉरी करवा दें। उन्होंने कहा नहीं, इसमें कौन सी बात है, वो क्यों सॉरी करे, पेपर कहाँ से दें, ये करें वो करें, फलान ढमकान ऐसे करा के। खैर मैंने कहा कि नहीं, ये कोई बात नहीं है, या तो प्रूफ के साथ कोई भी बात करनी चाहिए, कोई भी काम करना चाहिए। ऐसे देखें मेरे घर में मसला बढ़ रहा है, लेकिन उन लोगों ने मेरे घर को, मेरे मसले को, मेरी प्रॉब्लम को नहीं देखा। अगर वो एक छोटी सी मेरे हस्बैंड को सॉरी कर देते तो उनका कुछ भी नहीं जाना था, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। क्या वो लोग यही चाहते हैं कि वो मुझे छोड़ दे, क्या वो लोग यही चाहते हैं कि वो मुझसे दूर हो जाए, क्या वो लोगों ने इसलिए ये काम किया था कि मेरी और उसकी लड़ाई हो। क्या उन लोगों को पता था कि ये बोलेगी तो आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट क्या जवाब आने वाला है, नेक्स्ट क्या ज़िद होने वाली है, क्या प्रॉब्लम्स इसमें आने वाली हैं। क्या उनको ये सब पता था, क्या उनके पास कोई पेपर नहीं था, क्या उन्होंने ऐसे ही इल्ज़ाम लगा दिया था। अगर ऐसा था तो मेरा घर बचाने के लिए, मुझे बचाने के लिए, मेरी खुशी के लिए उनको एक छोटा सा काम कर देना चाहिए था, या वो पेपर दे देते या फिर सिंपल वो सॉरी बोल देते। और ये कौन थे और उन्होंने ऐसे क्यों किया। बहुत करीबी, बहुत क्लोज़ दोस्त, इतनी क्लोज़ दोस्त कि जो बताते हुए भी शर्म आ रही है। मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, बिल्कुल भी उसका ज़िक्र, उसका नाम नहीं लूँगी। वक्त आने पर अगर हुआ तो मैं ज़रूर लूँगी, वक्त आने पर अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर बताऊंगी। लेकिन आप लोगों ने शुरू से एंड तक सुना, आप लोग मुझे बताएं कि मैं गलत कहाँ हूँ, मैंने ऐसा क्या किया है, मेरी इसमें कहाँ गलती है। मुझे लगता है कि मेरी वहाँ गलती है। जैसे ही दोस्त ने मुझे कहा, मैंने हस्बैंड से पूछ लिया क्या यहाँ मेरी गलती है। मुझे लगता है कि शायद यहाँ मेरी गलती है, लेकिन मैंने तो सिंपल सवाल किया था कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं हो गया। उसके बाद मेरी क्या गलती है, मुझे कहीं भी नहीं लगता कि मेरी कोई गलती है। अगर कहीं पे है तो आप बताएं। हाँ, एक और मेरी गलती है, वो ये है कि हस्बैंड के साथ दोस्त की मुलाकात करवाना, या उससे मिलवाना, या उनके साथ गपशप करवाना,
या इतना फ्री करवाना, तो आप सब क्या कहते हैं? मैं तो यही कहूँगी कि आप अपनी दोस्तों के साथ एक लिमिट में, एक हद में रहें कि जहाँ आपके ऊपर कभी कोई आँच ना आए, कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, ना सामने वाले के ऊपर आए। इतना ही रहें कि जितना रहना चाहिए और जितना हर किसी की बर्दाश्त में हो और एक लिमिट में हो। और अपने हस्बैंड से तो कभी भी ना मिलवाएं अपनी दोस्तों के साथ, कभी भी किसी को भी। कोई पता नहीं चलता कि कब कौन कहाँ कैसे बदल जाए। तो क्या दोस्तें ऐसी होती हैं कि अगर आपकी दोस्त का घर ख़राब हो रहा हो और वो एक छोटा सा लफ्ज़ ना आपके लिए बोले, क्या ऐसी दोस्तों के साथ तल्लक रखना चाहिए? क्या ऐसी दोस्तों के साथ मिलना चाहिए? क्या ऐसी दोस्तों के साथ चलना चाहिए? मेरे ख़्याल में तो नहीं, मेरे ख़्याल में नहीं। और क्या हस्बैंड ऐसे होते हैं कि इतनी छोटी सी बात के पीछे, ठीक है उसके लिए ये बड़ी बात होगी, लेकिन उसमें मिसेस की क्या गलती? उसने ऐसा क्या किया? उसने ऐसा क्या बोला? उसने तो समझ ले सिंपल एक मैसेज दिया है ना। एक मैसेज देने की वजह से आज घर ख़राब हो रहा है। और उस दोस्त को सॉरी कर लेना चाहिए, छोटी सी बात मान लेनी चाहिए। और हस्बैंड को भी ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी की वजह से अपना घर ख़राब करना या इस बात पे ऐसे ज़िद लगा लेना, ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत चीज़ है। लोगों की बातों में आके मुझे तो लगता है कि शायद वो दोस्त इसीलिए ये सब कर रही है कि घर ख़राब हो, घर टूटे। मेरी थिंकिंग यही है। और ये किसकी स्टोरी है? ये मेरी एक फ्रेंड है, उसकी स्टोरी है, ये मेरी नहीं है। और उसने मुझे कहा है कि इस बात को अपने चैनल पर लगाओ। मैंने कहा क्यों? अब ये वही जानती है कि इस बात को, कि उसने कहा कि हो सकता है इस बात से किसी को कुछ सीखने को मिले। बात तो बहुत लंबी चौड़ी थी, लेकिन मैंने शॉर्टकट जो उसमें से ज़रूरी बातें थी वो आप सबके साथ शेयर की हैं। और मुझे उम्मीद है कि उसकी दोस्त सॉरी भी कर ले और उसका हस्बैंड उसको भी ना छोड़े, बात यहाँ पर ही थम जाए, आगे ना जाए, क्योंकि बात उन्होंने बहुत दूर तक पहुँचा दी है। उसने कहा है कि नहीं, अब ये इस ज़िद पे वो अड़ा हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़िद वक्त आने पर हर चीज़ ठीक हो जाती है। दोनों को थोड़ा सा हौसले से, तहम्मुल से काम लेना चाहिए। थोड़ा सा वक्त गुजरेगा तो सब ठीक हो जाएगा। वक्त ही अगर गुस्सा है तो गुस्सा भी ख़त्म हो जाएगा। तो भाई अगर आप लोगों की भी कोई दोस्तें हैं तो उनके साथ एक लिमिट में रहें, एक लिमिट में रखें। इसमें कोई भी गुस्सा ना करे, इसमें कोई भी नाराज़ ना हो, इसमें कोई भी इतराज़ ना करे, क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं और कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। हर इंसान की अपनी सोच होती है, हर इंसान के अपने ख़यालात होते हैं। हम किसी की सोच को, किसी के ख़यालात को बदल नहीं सकते, लेकिन समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इसी के साथ मैं जा चाहूँगी और उनके लिए दुआ करें कि उनका घर कायम दायम रहे, कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए। लेकिन उसने कहा है कि अगर कुछ भी होगा तो आपके चैनल के थ्रू मैं ये शेयर करूँगी अपनी लाइफ स्टोरी। और अगर वक्त आया, वक्त ने कहा तो मैं सामने भी आ जाऊँगी। लेकिन मैंने उसको कहा है कि आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह इस मामले को मैं भी सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगी। इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। तो व्यूअर्स मुझे दे इजाज़त, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।